नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैकानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। परोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथमां मे गोपाय यजसभ्या आसवासः तानिन्द्रिगावतकुरो सर्वमागुरुपासतां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विकनसे नमः। दुगुमरीचित्रकस्यभ्यो नमः।
इदं ब्रह्म पुणीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलवेद्यानुस्तलो वेङ्कटेशः नचिचरणसमर्चासक्तभक्तौ करक्षीणिसुकृतगे मे स्वाङ्ग्रभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्करिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते साभगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुतां प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुवतो श्रीवदाग्नगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् असदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीवदकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकान्तभगवच्छास्त्रोक्तमार्गे लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघाकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसत्यर्थं प्रीत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारासमानशेषो सरत्सरत्स परिपूर्तेषु अपोविकरणं प्रतिपादयिष्ये गुणं दत्तागं सर्वगं शर्मा इदमवस्यवाश्वतमा शान्ता शतमा शुभाषतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेत्तमा अमृता अमृतरसाः पूता पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निकात्माशान् श्रुताः पुरुत्रा तेभ्यः देव अमुञ्चन्दमृतस्य करके पाञ्चकोटिकमवाहयामि जलवर्णमवाहयामि वचेसमवाहयामि रक्ताम्बरमवाहयामि यस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं स्वङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं तमाग्नेयोगस्मादिजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितोऽनुशम्भो विरजन्ते सुगुणदत्तां रैषामदेशामुदानामनादिः यामेशस्तां दरितां ददातो पद्माकरमण्डले त्वं शक्तिनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभग्नमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुरुज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्मा वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां मृगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तोधर्माणि धारकन् विष्णोः कर्माणि वस्तुतगतो वदानि वस्पसे इन्दस्सगज्जस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिव्यवचक्षुरागतं तद्विप्रासाय पण्यवोजाग्रवागं वस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षपुरिचत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं तस्तनोभिर्वशे मदेवगितं यदागहो गतमण्डसरतो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजलसं तनूनां पुत्रा सौगत्रपतरो भवन्ति मानो मत्या क्रीडता खर्गन्तोः अदित्यन्तरिक्षमधर्माता सपिता सपुत्रः वैश्वे देवा अतिथिः पञ्चजनाचरितं यत्पुण्यं नक्षत्रं यदा वै सूर्यपदेति अदनक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्तजगण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्यः एव कुरुते
ప్రాణానాగమ్య అస్యాం జ్యోతో శ్రీనివాస వైవాహిక మహోత్సవకర్మాంగం పుణ్యాకృణి పుణ్యా భవంతో భ్రువంతో పుణ్యాంక్రమణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో భ్రువంతో పుణ్యాంక్రమణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో భ్రువంతో పుణ్యాంక్రమణోస్తో స్వస్తి న ఇంద్ర వృద్రస్తవాదస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి న బృహస్పతిర్దదాతు ప్రాణానాగమ్య अस्यां रूतो श्रीनिवासः वैवाहिक महोत्सवकर्मांगं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसो मसत्या मित्रन्नमस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धकन्तः हृदञ्जीवसवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासः वैवाहिक महोत्सवकर्मांगं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टां अपवस्थानभोज्ये धातनः आपो जनकताजनः पवमानस्वज्रनः पवित्रविदर्शनिः यः पोतासपनातमां पठन्तु मादेवजनाः पठन्तु मनवोधिगां पठन्तु विश्व आगमः चतवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनागमां शुक्रेण देवतीच्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते विविक्तमक्षुषे अग्नेवितमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी प्रणति दैव्याघात् यस्य वक्वे स्तनवा वेतपुष्टाः तगां समाद्येष वयज्ञस्यामदगौरगीनां वैश्वनरसविर्मापणात् पादप्राणेने शिरोमगोभोः या वा पृथिवीपगसापगोभिः हृदावरी यज्ञिके मापणीतां बृहद्भस्यवदस्त्रुभिः वरजिष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपणतां येनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पाववाणीरत्येति त्रिविसम्बदकम्बसं सर्वकंसभूतमश्नाति सवितं मातरिष्कुणा पवमाणीर्योगत्येति त्रिविसम्बदकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं तत्प्रमदोदकं पवमानी स्वस्य गणे ऋतुगाही पगस्वती त्रिविसम्बतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं पवमानीर्जुन्तरः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दगन्तरः देवे देवैः समावृताः अवमाने स्वस्यगणे ऋतुगाही कृतस्तः त्रिविसम्बतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यपणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तथोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदामयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नीति सगमा पुरातो सोमस्वस्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिप्रातवां तदवेदामोद्यगञ्चापुरातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी शस्त्रस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्धञ्जगातवेषजं षण्णास्तिपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां देवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाठाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा प्रसवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्या पवोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्तामूर्त्वागां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुजन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात्मकमानमीशं सप्त प्राणाः भवन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्तजिह्वा सप्तगिमे लोका इडुचरन्ति प्राणा गुहासगां निगिताः सप्त अतः समुद्रागर्गत् सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाक्रमः विश्वक्सेनाक्रमः पुनः पाद्यं पुनराज्ञं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच। దేశాయ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశ పూజ అంటే భగవంతుని పూజించేటప్పుడు ఉపయోగించేటటువంటి జలాన్ని కలశంలో ఉంచి
దాన్ని పవిత్రంగా గావించేటటువంటి చేసే పూజ అన్నమాట. అంటే స్వామివారిని మనం అర్చించబోతున్నాం కాబట్టి ఆయన ఎవరయ్యా అంటే 14 లోకాలు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విశ్వమూర్తి. మరి స్వామివారి అర్చనకు ఈ కలశంలో నీళ్లు సరిపోతాయా అంటే కాదు. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి విగ్రహంలో అనంతమైనటువంటి పరమాత్మను, సమస్త తీర్థాలను, సమస్త సముద్రాలను, సమస్త దేవతలను కూడా భావన చేశారు. ఈ భావన చేత పరిమితమైనటువంటి ఈ కలశరాశిలో అపరిమితమైనటువంటి మహాజలరాశిగా భావనా ప్రపంచంలో అది రూపొందుతుందన్నమాట. అంటే అది స్వామివారి అర్చనకు అర్హమవుతుంది అని చెప్పి ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. స్వామి అదుగో స్వామివారికి పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ కైంకర్యంలో భాగంగా స్వామికి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో ఆహార సమృద్ధి జరిగి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి కైంకర్యం. భక్తితో స్వామివారికి సమర్పించేది ఏదైనా కూడా అనంతమైనటువంటి ఫలాల్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేర్లతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణాన్ని తొలగిపోతాయట. అంతేకాకుండా తన ముందు 10 తరాల వారికి, తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై మహావిష్ణు యొక్క పరంపదం చేరతారట. స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసినులుగా అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని చెప్పి వైఖానసాగం చెబుతూ ఉన్నది. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి. దశ పూర్వాన్ దశ పరమాత్మానంచ ఏకవింశతికిం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యత చ. స్వామి యొక్క అనంతమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని, అమోఘమైనటువంటి ఫలాల్ని కూడా లోకానికి అందించేటటువంటి భాగంగా స్వామివారికి కైంకర్యాలు. అంటే స్వామికే ఈ విశేషమైనటువంటి కైంకర్యాలు ప్రాతకాల సుప్రభాత సేవ నుండి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు కూడా మధ్యలో జరిగేటువంటి అనేకములైనటువంటి ఉత్సవాల్లో ఈ కైంకర్యాల్లో భాగంగా అనంతమైనటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే లోక కళ్యాణార్థమే. అంటే లోక కళ్యాణాన్ని, సర్వలోకముల యొక్క శుభాన్ని కాంక్షించే స్వామివారికి ఈ నిత్యార్చన విధులన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. వైఖానస భగవశాస్త్ర విధిగా స్వామివారికి కైంకర్యాల్లో అనంతంగా ఫలాలివ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా ఈ వైదిక క్రియలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. అదిగో భక్తితో పత్రాన్నైనా, పుష్పాన్నైనా, ఫలాన్నైనా, చివరికి జలాన్నైనా కూడా సమర్పిస్తే ప్రీతితో స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి ఆ భగవానుడే భగవద్గీతలో ఒక్కాడించాడు. అదిగో స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని శేషాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి, యజ్ఞం సమర్పయామి, యాచమనీయం సమర్పయామి. శేషాగ్రమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తినో ఆమేతామస్వినా భగస్వస్తి దేవేతన నర్మణః. స్వస్తి భూషా అసురో దదాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతనా. స్వస్తగే వయో బ్రవామహ ఏషమం వస్తి వనస్య గస్పతిః. బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్తగ ఆదిత్యాసో భవంతనః. విశ్వే దేవానో అత్యానుస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంత్రభవ స్వస్తగే వస్తనో రుద్రపాత్తం హాసః. స్వస్తిమిత్రావృణా స్వస్తివద్యే రేవతే. స్వస్తి నగేంద్రశ్చాగ్నిస్తనో ఆదతే కృతే. స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యచంద్రమసా వివా పునర్దతాగ్నతా జానతా సంగమే మహే. స్వస్తగణం తార్క్షమర్షణే మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం. అసురగ్నవింతసకం సమత్స బృహద్యసోణావిమివారుహేమ. హోముచ మాంగిర సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్షం ప్రయతపాణిశ్వరం ప్రపద్యే శృతి సంభాదే శుభయన్నో అస్తో శుభగం శుభం. ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సభక్తికంగా అభిజిల్లగ్నంలో నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా నేత్రపర్వంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ జరిపి ఆ తదుపరి ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆనాడు విఘ్నస మహర్షి వారు విష్ణుమానస పుత్రునిగా కూడా యజుర్వేద శాఖ వైఖానస సూత్రాన్ని కూడా రచిస్తే ఆయన వంశస్థులైనటువంటి వారంతా కూడా మరి భగవంతుడైనటువంటి మహావిష్ణువుని అర్చావతార రూపంలో అవతరింపదలిచారట. అంటే
స్వామికి అర్చా విధానములో ఏదైతే భగవత్ కైంకర్యం అంతా కూడా నిత్యం ఆరాధన విధిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో, మరి స్వామివారి ఆలయంలో ఇలా ఆచరించటం వల్ల సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయట. అంటే స్వామి యొక్క అనంతమైనటువంటి చైతన్యము అనేటువంటిది కూడా ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించటంలో ఆంతర్యాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సమస్తములైనటువంటి వైదిక క్రియలన్నీ కూడా ప్రారంభిస్తూ ఘంటానాదాన్ని కూడా మనకు వినిపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రక్షసాం తస్మా సర్వ ప్రయత్నేన ఘంటాం సమ్యక్ నినాదయేత్. వైఖానస అర్చనా నవనీతం ఏమని చెప్పింది అనంటే, ఈ ప్రణవధ్వని విన్నంతనే కూడా సకలములైనటువంటి దుష్ట గణాలన్నీ కూడా భయంతో చెల్లా చెదరైపోతాయట. అంతే దేవతాగణాలన్నీ కూడా ప్రసన్నమై వైదిక క్రియలు ఏవైతే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో అవి ఫలితాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తున్నట్లుగా, శుభాశీస్సుల్ని కూడా కలిగిస్తున్నట్లుగా కూడా ఆగమాల్లో చెప్పారండి. అందుకే స్వామివారికి అర్చావిధిలో కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సకలములైనటువంటి శుభాగుణాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించేటటువంటిది. అంటే ఆనాడు భీష్మ మహాశయుడు అంపశయ్యపై ఉంటే ధర్మరాజు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం. ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే మానవాళికి సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని చెప్పి అడిగాడు. అడిగితే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానమే విష్ణు సహస్రనామం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు భూతకృద్ భూతబుద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవ చ. వేవేష్టీతి విష్ణు అంటారు. అంతటా వ్యాపించినటువంటి భగవత్ స్వరూపుడు ఎవరు అని చెప్పి అంటే మహావిష్ణువు అనమాట. అదిగో స్వామివారికి పూజాధికారు నిర్వర్తించారు. స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధార నిర్వర్తించబోతూ జగత్రాత జగద్రక్షక ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక అని చెప్పి స్వామివారి గోవిందనామాల్లో మనం కీర్తిస్తూ ఉంటాం. అంటే లోకాన్ని రక్షించేటటువంటి త్రాత భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి మహావిష్ణువు కాబట్టి ఆయన లోకాలన్నింటినీ కూడా రక్షించేటటువంటి దేవదేవునిగా కూడా చెప్తే అదిగో స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ జరిపి ఆ తదుపరి ఉభయ దేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తూ స్వామివారికి అనేకములైనటువంటి ఉత్సవాలు కూడా కైంకర్యాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. డోలోత్సవం నిర్వర్తిస్తారు, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, ఆర్జిత వసంతోత్సవం, అలాగే సహస్రదీపాలంకరణ సేవ, వీటన్నిటినీ కూడా ఆచరిస్తూ నిత్యోత్సవాలు ఇలా జరపటం వలన స్వామివారికి మహోత్సవాలు నిర్వహించినటువంటి ఫలం కలుగుతుందట. అదిగో పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఇరువురికి కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ వామహస్తాలకి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సకల శుభాల్ని కూడా కలిగించేటటువంటి ఆ తల్లిని మనం సేవిస్తే సకల శుభాలన్నీ కూడా లోకాలన్నిటికీ కలుగుతాయి. ఎందుకంటే నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరీ సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే. అంటే ఆనాడు బ్రహ్మాదుల యొక్క ప్రార్థనలన్నీ మన్నించాడట దేవదేవుడు. మరి 4 భుజాలు కలిగిన వాడై ఆపాదమస్తక సర్వాలంకార సంశోభితుడై ఇదిగో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై శరత్పూర్ణ చంద్రుని వంటి ముఖార విందముతో తామరపత్రముల వంటి విశాలమైన కన్నులతో సుప్రసన్న తేజో విరాజితుడై ఇదిగో ఈ వెంకటాచలములో దివ్య విమానము నుండి కూడా ఆవిర్భవించాడండి. అదిగో పూజాధికాలు నిర్వర్తించి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇత్యుక్తస్థై ప్రసన్నాత్మా సౌమ్యరూపీ చతుర్భుజః శ్రీభూమి సహితస్థౌ పుండరీక నిభేక్షణః శరత్పూర్ణేందువదన సర్వాభరణభూషితః శ్రీనివాస సురాన్ సర్వాన్ సమాహూయ ఇదమబ్రవీత్.
అదిగో అమ్మవారికి దీక్షాకంకణ ధారణ జరిపి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ స్వామి ఎవరయ్యా అంటే ఆనాడు దేవదందుభులన్నీ కూడా మోగుతూ ఉన్నాయట. ఇడాపింగళ అనేటువంటి చిలికత్తులతో కూడా సర్వాభరణ భూషితురాలుగా ఉన్నదట భూదేవి మాత. యజ్ఞ వరాహదేవుని సన్నిధికి వెంచేస్తే మరి స్వామివారి యొక్క అంకసీమపై అలరారినటువంటి ఆ భూదేవి మాతకు వరాహస్వామికి జరిగినటువంటి చర్చాగోష్ఠిలో ఆ దేవదేవుడు భూదేవికి వెంకటాచల క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి తీర్థ విశేషాలు పరిసర ప్రాశస్త్యాల్ని కూడా చెప్పాడట. అంటే వరాహదేవుడు ఈ వెంకటాచల క్షేత్ర నామాంతరాలైనటువంటి అంజనాద్రి, నారాయణాద్రి, సింహాద్రి అనేటువంటి విషయాలను మరి అలాగే ఇక్కడ తిరుమలలో వేంచేయబడినటువంటి స్వామి పుష్కరిణి కానీ, కుమారధార, తుంబుర తీర్థం, అలాగే ఆకాశగంగా, పాండవ తీర్థం, పాప వినాశనం, దేవతీర్థం, ఈ తీర్థ మహత్వాలన్నీ కూడా చెప్పారట. మరి ఆ తీర్థాది మహత్వాలన్నీ కూడా ఆలకించి పులకించినటువంటి భూదేవి అమ్మవారు యజ్ఞ వరాహస్వామిని నమస్తే దేవదేవేశ వరాహ వదనాచ్యుత క్షీరసాగర సంకాశ వజ్రశృంగ మహాభుజ అంటే ఆయనకి నమస్కరించిందట. ఆయన ఎవరయ్యా అంటే దేవాదిదేవుడైనటువంటి యజ్ఞవరాహమూర్తి అని చెప్పి సంబోధించిందట. అదిగో అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ సకల దేవతాగణాన్ని కూడా ఆహ్వానించు ఉన్నారు తిరుమల క్షేత్రానికి. शुद्धोरगिं विधानिया शुद्धमद्य सौम्यः मगिदेवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्याहोतारावशन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेत्यं भुवात्मानं यजमानस्य गन्तो शिवाणशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सुतर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि दिगागानप्रचोदगात् गतप्रदेको गतगानिरग्ने कृते समिद्धो गतमस्यान्नं गतप्रशस्ताजगतापखन्ते गतं पिबन् सिगजायक्षिदेवान् अदितिर्मन्यस्व सरस्तिर्मन्यस्व देवसवितः प्रसुव तत्सवितर्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि दिगागानप्रचोदगात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विमतस्सरुचो वेन आपः स पुत्न्यापमा अस्य विष्णासुतश्च वणुतश्च महा ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिणगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं दीर्घकं सदैयं रसवणमुदातु तस्मै ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे जमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान् मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादाताममाधागां पवित्रेऽस्तो वैष्णव्येऽस्तो यज्ञेऽस्तो वायुभूतेऽस्तो विष्णोर्मनसाभूतेऽस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयामि वेपणमवाहयामि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि भावागुण्णात् सभागुण्णात् ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान् मित्रलोकस्तत्रैवं यजमानं च देहि ॐ प्रणगा प्रणयत्वापो देवी सुखं साधयन्तनः कौवो जनक्त सवो जनक्त सम्मिषन्तां दृढपात्रदेवगज्ञागैः दक्षिणं प्रणतो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजामवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यम् अग्निमवाह्यं सोममवाह्यामि अग्निशोमनवाह्यं ब्रह्मणमवाह्यम् इन्द्रमवाह्यं सोनमवाह्यं मृतमवाह्यामि रुद्रनवाह्यामि अपौपस्पस्यां शिविष्टमवाह्यं बृहस्पतिमवाह्यं मित्रमवाह्यं मृडमवाह्यम् आदित्यनवाह्यामि
అశ్రమవాహ్యం పూషణమవాహ్యం కక్షే స్వమవాహ్యామి ఔపాసరిస్మాన్ దేవానావాహ్యం సర్వదేవానావాహ్యామి ఆజ్యమాత్రే ృణేష్ణురపామి ఇంద్రాష్ణురపామి జ్యోష్ణురపామి వర్జ్యోష్ణురపామి రుద్రేభ్యోష్ణురపామి ఆపోపస్పస్య శ్రీవిష్ణురపామి బస్వేష్ణురపామి మిత్రాష్ణురపామి వరుణాష్ణురపామి ఆదిత్యేభ్యోష్ణురపామి అసిభ్యాం శుండరపామి పూష్ణేష్ణురపామి కక్షాష్ణురపామి అక్షే సోమాష్ణురపామి ఔపాసజ్ఞాష్ణురపామి విశ్వేభ్యోదేవేభ్యోష్ణురపామి స్వదేవేభ్యోష్ణురపామి ఆజ్యం త్రిపదశ్రయామి చిరం త్రిపదశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమిద స్వాహ అమృతమసి వా రుణమసి అంతర్గం వక్షో అంతరిత అరాతకః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతకః చిత్పతిస్థాపన తచ్చిద్దేన పవిత్రేణ సూర్యస్య తస్య విస్మః వాక్పతిస్థాపన తచ్చిద్దేన పవిత్రేణ సూర్యస్య తస్య విస్మః దేవస్థాపన తచ్చిద్దేన పవిత్రేణ సూర్యస్య తస్య విస్మః కరసంపూర్ణవ సమిదో గృహీత్వా మూలాగ్రాప్యాంగతస్పృఢగత్వా అభ్యర్చ అక్షత ఆజ్య సర్విః ధనవసంతో ఇంద్రాగ్రమః అగ్నగేర్మః యమాగ్రమః నంతగేర్మః వరుణాగ్రమః వాయువేర్మః కుబేరాగ్రమః ఈశానాగ్రమః అగ్నగేర్మః జాతవేసేర్మః సహోల్సేర్మః అజరాప్రవేర్మః పంక్రాసేర్మః యజ్ఞపురుషాగ్రమః అధిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాం ఓం అగంతగత్మ ఆత్మదవేదస్తేనేత్య సవర్ధస్వ తీర్థవర్ధగచాస్మన్ ప్రజావసిర్మత్సేనాన్నాత్యేన समेदग स्वाहा वायुव्यालाग्नेकान्तं प्रजापतये स्वाहा प्रत्याधीशानान्तम् इन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशमाभ्यग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा सभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपोपस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा अक्षये सोमाग स्वाहा उपासयज्ञाग स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा स्वदेवेभ्य स्वाहा धर्व्या गार्ग्याचरणं सावित्रा गृहीत्वा च क्वाव्यावधि ज्योति ओं भूस्वाहा वं वस्वाहा वकं शवस्वाहा वं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेनमक गस्तादेनमक गस्तादेवस्तरमक गस्तादेवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां शिवतो श्रीनिवासस्तवनः वैवाहमहोत्सवकर्मान् गमोपासनाग्नो आहारान्ते स्वदोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देवदैवैष्णवतिर्घोष्ये अवितिरमुन्यस्मा मुदिरमुन्यस्मा रौस्तिरमुन्यस्मा देवसविधप्पशुमां मम मतो देवा अवन्तना कथा विष्णुविचक्रमे पृथिव्यासप्रदना विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोणवस्य वाकं स्वरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः रुधर्माणधारगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तृतगतो आवधनविस्पदे इन्द्रस्य गच्छस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासाय पञ्चमोजाग्रवाकं वसृन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेनमक्कस्तादेनमक्कस्तादेवसविधप्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే
భట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య ప్రతిశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యప్తేజో వాయురాకాశపథంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరాపతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణమణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమణి రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమణిరుతి వర్ణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవణే క్షోదే క్షీరశుద్ధోలకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబో ప్లక్క కుశక్రోంజసాకసాల్మలే పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణిదుర్క్షవత్పింద్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరుణకౌర్వర్షాఖ్యణో వర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమూమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే
वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु इहजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तकेषु रजसि प्रकाशे च आवर्त अनावर्तमहापातकादि समसृतक्षगाब्दम् अदपोर्वेषां रसापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोकिता धामातपसङ्घाता कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तो नियाम सान्तमनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि अदकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्थमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वदिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्जन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि पञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थैकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनृत्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्छमन आप्तवान औरवेदन पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं पातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपां पुत्रकुलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि। कास्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयानुषयप्रवरान्वित कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीकृतां दास्यान्मिष्टवेतव्यं ब्रह्मलोकजगीशगा कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीरागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्तिसिद्धये विश्वम्बराः सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. గోత్ర ప్రవర్లతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశీ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా విన్నాం.
గోత్రం అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తుందన్నమాట. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థపుత్ర పౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి స్వామివారికి ఇటువంటి కళ్యాణాదులు కూడా నిర్వర్తించటంలో అంటే లోక సంక్షేమమే అనేటువంటిది కూడా వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం పేర్కొంటూ ఉన్నది. స్వామివారు వైకుంఠం నుండి వచ్చి జ్ఞానవరాహమూర్తి రూపంగా లక్ష్మీ సహిత వెంకటేశ్వర కళ్యాణ పరబ్రహ్మంగా కూడా శుభకర శుద్ధ బ్రహ్మంగా కూడా కనపడుతూ ఉన్నారు. ఆయన ఎవరయ్యా అంటే అదుగో నిత్య తేజోమయుడు, సకల జగన్నాయకుడు, సర్వవ్యాపకుడు, నిత్య ఐశ్వర్యమూర్తి, కోటి ఉదయ సూర్యకాంతులు, కోటి విద్యుత్కాంతులు కలిగినటువంటి సమస్తాలంకార సంశోభితుడు, నీలమేఘ శ్యాముడు, పీతాంబరధారి, వైకుంఠేన సహాగతం పరమిదం శ్రీ వెంకటాద్రిస్థలం పూర్వం జ్ఞానవరాహమూర్తి హరిణా భూమ్యా సహాధిష్ఠితం సర్వాధ్యక్షం మహావిష్ణుం సర్వలోకైకనాయకం కారుణ్యానందబాహుళ్యా సర్వాశ్చర్యమయం విభుం. ఆనాడు అరుణోదయం సమయం ముహూర్తం ఆసన్నమైందట. మరి అర్చక స్వాములు ఇలా స్వామివారికి ఎలాగైతే కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారో ఆనాడు వశిష్ఠ మహర్షి ధరణీదేవిని ఆకాశరాజును పిలిచి శ్రీనివాసునికి పాదపూజలు గావించమని చెప్పి సెలవిచ్చారట. పాలు, పన్నీరు, అగరు, చందన పుష్పాక్షతలు, ధూపదీపాలతో కూడా శ్రీనివాసునికి పాదపూజ గావించారండి. శ్రీనివాసును మృత్యాల పల్లకిపై ఆసీనుని చేసి కర్పూర నీరాజనాలిచ్చి విడిది గృహ నుంచి కూడా దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకువెళ్ళి రత్న ఖచ్చితమైనటువంటి పెళ్లిపీటలపై ఆశలను గావించారు. అంటే ఈనాడు విధిగా శాస్త్రోక్తంగా నిర్వర్తించేటటువంటి కళ్యాణాన్ని నిజంగా ఆనాడు 5000 సంవత్సరాల క్రితం మరి కలియుగ ప్రారంభంలో స్వామివారికి ఇంత వైభవంగా ఎలా జరిగింది అని చెప్పి అంటే మరి వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడే వేదమంత్రాలు పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతీదేవిని పెళ్లిపీటపై కూర్చుండబెట్టి ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసునికి కన్యాదానం చేశారండి. వశిష్ఠుడు శ్రీనివాసునికి పద్మావతీదేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదువులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబెట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాస స్వామి ఆనాడు పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడు. బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు, దేవతలు అందరూ పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారట. మరి సరస్వతీదేవి, పార్వతీదేవి శ్రీనివాసునికి, పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా మంగళహారతులు పట్టారట. అంటే చూడండి ఎంత వైభోగమో. గంధర్వులు గగన మార్గంలో ఉండి పుష్పవర్షం కురిపించారట. అంత వైభవంగా జరిగినటువంటి ఆ కళ్యాణాన్ని ఒకులామాలిక చూసి ఆనందపరవశురాలై వారిరువురిని కూడా దీవించిందట. అంటే స్వామివారికి ఎంత ఇదిగా కూడా నిర్వర్తించినటువంటి ఆ కళ్యాణ విధిని అంత గొప్పగా కూడా ఆనాడు నిర్వర్తిస్తే మరి నీలమేఘశ్యాముడు, పీతాంబరధారి అయినటువంటి ఈ శ్రీనివాసస్వామి రత్నతోరణ విలసితమైనటువంటి ఆనంద నిలయవాసునిగా కూడా స్వామివారిని మనం కీర్తిస్తూ ఉంటాం. అంటే మరి కళ్యాణమైంది. ఆకాశరాజు తన అల్లుడైనటువంటి శ్రీనివాసునికి మరి కట్నంగా ఏమిచ్చాడో తెలుసా? వజ్ర వైఢూర్య మణిమాణిక్యాలతో పొదిగినటువంటి బంగారు కిరీటమట. 2,14,00,000 బంగారు నిష్కమాలిచ్చారట. చూడండి స్వామివారు ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడో ఆనాడే. మణులు పొదిగినటువంటి కంఠహారాలు, మాణిక్య పతకాలు, మకర కుండలాలు, సింహ తలాట కంకణాలు, రవ్వల ముద్రికలు, బంగారు మొలత్రాడు, అపరంచి పాదరక్షలు, అలాగే ఆనాడు భోజనం చేయటానికి బంగారు పాత్రలు, రత్నకంబళ్ళు, 1000 ఏనుగులు, 10,000 అశ్వాలు, దాసదాసి జనాలు, ఇలా ఒకటేంది అనేక బహుమానాలన్నీ కూడా స్వామివారికి సమర్పించారట. స్వామికి ఎంత సమర్పిస్తే అంతకన్నా అనేక రెట్లు ఫలాలు మనకే అందుతాయి. మరి పద్మావతి అమ్మవారికి ఏమన్నా స్వామికే ఇన్ని సమర్పిస్తే పద్మావతి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు, మణిమయ బంగారు 7 వారాల ఆభరణాలు, పసుపు కుంకుమానికి 2,000 గ్రామాలు కూడా వ్రాయించి ఇచ్చి సత్కరించాడట. మరి వివాహానికి అతిథులందరూ ఇస్తే వారికి ఎంత మర్యాదలు చేశారో చూడండి. పురోహితులకు కూడా భూరి సంభావనలు ఇచ్చి మృష్టాన్నాలు పెట్టారట. అంటే ఆనాడు కళ్యాణోత్సవం ఎన్ని రోజులు జరిగింది అని అంటే 5 రోజుల పాటు జరిగిందట. మరి ఆకాశరాజు ధరణీదేవి పాలధారలతో పద్మావతిని శ్రీనివాసునికి అప్పగించి శ్రీనివాసునితో ఆకాశరాజు ఈ మాటలు పలికాడట. ఓ శ్రీనివాస,
నీవు శ్రీమన్నారాయణుడు అని చెప్పి తెలుసుకున్నాను అన్నాడట. అంటే స్వామివారికి వివాహం చేయటంలో ఆంతర్యం సాక్షాత్తు భగవంతుడే నా అల్లుడవటము అనేటువంటిది అదృష్టంగా ఆయన భావించాడండి. నా పూర్వజన్మ పుణ్యం వల్ల నిన్ను అల్లునిగా పొందగలిగాను అని కూడా అన్నాడట. చూడండి ఎంత అదృష్టమో. మరి ధర్మ సంరక్షకుడు కాబట్టి అయినా తండ్రిగా నేను ఒక మాట చెప్తాను అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పాడట. పద్మావతి అమాయకురాలు, ఆమె నిన్ను తెలుసుకోలేక రాళ్లతో కొట్టించింది. అవన్నీ మనసులో ఉంచుకోకుండా మరి మా అమ్మాయిని బాగా చూసుకోనని చెప్పాడట. అదిగో పూజాధికారులు నిర్వర్తించారు. స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవిలైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా అదిగో ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ప్రజాపతిస్వామగం రాజా నమసృజతాం తంత్రగా వేదా అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుత అదః సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిస్సామగం రాజా నమసృజతాం తంత్రగా వేదా అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుత అదః సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సముహూర్తోస్తు. లావణ్య శృంగారరాయ లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు. గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ. పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు. గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ. చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట. చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట. ఈ లీల నీ వినోదానకే రాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి. లావణ్య శృంగారరాయ
నిక్కపు భూమి వంటిది నెలవుకో నా మనసు పెక్కులిన్ని యుగలవు పెరుగుచుండు నిక్కపు హృదయమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ నమః తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానాదుపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం శివస్వః ఓం భూర్భువస్వః అవితేనమక్వస్తాదేనమక్వస్తాదేవసవిధప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం భూతో సునాసుమహావైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో సోదోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవదేవైష్ణవతిర్హోష్యే హృదిరమున్యస్వ స్వస్తిరమున్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్మాహ ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేదానదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యజగతో వదాని పస్పసే విందస్య గజ్జస్య స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివ్యచక్షురాగదగ్గ స్వాహ అద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగ్రవాకం పశ్యవిందతే విష్ణోర్యత్తరోం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితేనమక్వస్తాదేనమక్వస్తాదేవసవిధప్రాసావీః ప్రణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీనివాసస్వనః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో క్రమసాత్ పుణ్యార్థదృష్టాంత హోమం కరిష్యే అవితిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిధప్రసవ ఓం దేశకర్మణో త్రివిజం విద్వాన్ హిమాకరం అగ్నగే స్వాహ అగ్నగేన్నాథాగ స్వాహ అగ్నగేన్నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం తదముష్మై స్వాహ అగ్నగే శుష్కృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ యన్మ ఆత్మనో మిందా బోధంగస్తత్పునః జతవేద విచర్షణి స్వాహ పునర్చక్షురాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతిః పునర్వేశ్రాం చక్షురాత్మక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ పునర్నష్టేభ్య స్వాహ బృహదృష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దూరాద్యై స్వాహ దేవేభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ హృద్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఓం ఏదో ఔషధిమహి స్వాహ సమదసి తేజోస్తేజోమయిదేహి స్వాహ యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాకి స్వాహ సూర్యస్య ధీమహి అక్షుర్మే పాకి స్వాహ సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాకి స్వాహ వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాకి స్వాహ బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాకి స్వాహ అగ్నిర్భక్తగ్ స్వాహ వేదిర్భక్తగ్ స్వాహ దౌర్భక్తగ్ స్వాహ హృదయభక్తగ్ స్వాహ అగ్నిర్జీర్ణగ్ స్వాహ వేదిర్జీర్ణగ్ స్వాహ ద్యోర్జీర్ణగ్ స్వాహ పృథివీజీర్ణగ్ స్వాహ ఓం సప్తతే అగ్నే సమిత సప్తశక్వా సప్తృడయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రాసుసాత్వాని సప్తయోనీరాప్ణస్వ తేన స్వాహ ప్రదాన విద్వాన నష్ట ప్రతేన పూర్ణమవదంజుహాయ మనసా ప్రజాపతగే స్వాహ ఆజ్యశేషం ఇంద్రాగజహామి స్వాహ అగ్నిస్త్రిపదో వేదస్త్రిపదో దేవస్త్రిపదో పృథివేస్త్రిపదో బ్రహ్మాద్యాస్తప్యంతాం అవితేనమక్వస్తాదేనమక్వస్తాదస్తేనమక్వస్తా
దేవసవిత ప్రాసాభి దక్షిణ ఉత్తరతో ఆవాహితాన్ దేవతాభ్యో నమః దక్షిణద ప్రజపనగా ఉత్తರದ ప్రజపనగా పశ్చిమతో విష్ణు సుధనమసి దక్షిణతో విష్ణు సుధనమసి ఉత్తరతో విష్ణు సుధనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణు సుధనమసి సర్వాన్ ప్రథమోక్ష్య గ్రంథం విసృజ్య అద్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాగంతాం ఇది జహోతి ఆప్యాగంతామాపపోషతగామృతాం పశతగత్శివం గచ్చతో న వృష్టిమేరగ స్వాహ సుద్యంతాం దేవసదనకం సుద్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమాకృతగోర్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాగుషం జమదగ్నే కస్య వస్య త్రయాగుషం యద్దేవానాం త్రయాగుషం తన్మే సతాగా సదం చ వర్తసే త్రయాగుషం త్రయాగుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాగుషం యద్దేవానాం త్రయాగుషం తన్మే అస్తు త్రయాగుషం దీర్ఘాగస్మాగ బలాగా చతాగా సదంచే త్రయాగుషం ఆపోగష్టామయావస్థానబోధ్యే సాతన మహేళనాయచక్షుతే యోస్తమోస్వాదిగతే గణః ృతిరివ మాతరః తస్మా అరంగమావోయస్సక్షగాగతిన్మత ఆపో జనగతాదినః యత్తే అగ్నే తేజస్తే నాహం తేజస్సీ భూయాసం యత్తే అగ్నే వర్చస్తే నాహం వర్చస్సీ భూయాసం యత్తే అగ్నే మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉతాసనం యద్గంధమయాది పరిపూర్ణం తతస్తే ప్రజిత్మహి హోమగన్మాత్మకాని వై కాణదేశామశేషేణ కృష్ణానుస్మరణం పరం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్జచకరం పరస్పై నారాయణాయేత్ సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాద్యం పునరర్ఘ్యం పునరాచమనీయం సమర్పయామి యథాసకం యథాస్థం దుష్టాపయామి శవనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ అద్దగే నమః గుణోపహారం సమర్పయామి అగ్నగే నమః ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి అగ్నగే నమః ఆదిత్యోపగచ్చ అర్పణమస్తు సర్వం శ్రీ శ్రీ భువనీడా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే లాజహోమాదుల్ని కూడా సమర్పించారు. పూర్ణాహుతిని అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించి లాజములు అంటే ఉరిపేలాలుగా నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అదిగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథస్వామిని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లుస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వం భరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం. మేఘ గంభీరధ్వనితో ఆనాడు విగ్రహం నుండి స్వామివారు వాక్కు వినపడిందట. విష్ణు చిత్తుల వారిని ఉద్దేశించి, ఓ విష్ణు చిత్తుడా, ఇది పరమ సంతోషకరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘడియా, ఇది లోక కళ్యాణ ఘడియా. నేనే స్వయంగా గోదాకన్యకకు సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్య ముక్తుల్ని కూడా ఏకకాలంలో అనుగ్రహించి కళ్యాణమూర్తినైన హృదయములో శాశ్వత స్థానములో నిలిపాను అన్నాడట. అంటే చూడండి,
విష్ణుచిత్తుల వారి యొక్క జీవితం ఎలా చరితార్థమైందో గోదాదేవి చరిత్ర పుణ్యకథగా పురాణతుల్యమై లోక కళ్యాణప్రదమై భాసిల్లిందండి. అదిగో స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి పుష్పమాల పరివర్తన కైంకర్యములో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పించి ప్రణామాన్ని సమర్పించి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం చూస్తూ ఉంటాం లోక కళ్యాణంగా భాసిల్లేటటువంటి గోదాదేవికి మరి రంగనాయికగా కూడా భూలోక వైకుంఠమైనటువంటి శ్రీరంగములో కూడా రంగనాథుని సన్నిధిలో రంగమంగళంగా వేంచేసి ఉంటే మన తిరుమలలో కూడా గోదాదేవి కళ్యాణాన్ని ఎంత వైభవంగా నిర్వర్తిస్తారో అంత గొప్పదైనటువంటి అదిగో స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి అదే పుష్పమాలను మరలా మన భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పించి మరలా అది ప్రణామాన్ని సమర్పించి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అంటే స్వామివారిని సమర్పించేటటువంటి కార్యము ఏదైనా కూడా భక్తితో సమర్పిస్తే స్వామి తప్పక స్వీకరిస్తాడు. గోదాదేవి అనంతమైనటువంటి డిసెంబర్ నెలలో మనం చూసాం. జనవరి నెలలో కూడా సంక్రాంతికి ముందు భోగినాడు కూడా గోదాదేవి కళ్యాణము అని చెప్పి వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాలలో వైష్ణవ దేవాలయాల్లో కూడా ఇంత వైభవంగా జరిగిందో అంటే స్వామివారికి ఏది ముఖ్యము అంటే భక్తియే ముఖ్యమయ్యా ననుజేర భక్తియే సాధనంబు భక్తియే లేకున్నచో దొరకదు ముక్తి నిక్కంబుగాను. అంటే భక్తే స్వామికి ముఖ్యం, కానీ మరి ఆ భక్తే లేకపోతే మరి ముక్తి అనేటువంటిది దొరకదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. స్వామి అనంతములైనటువంటి అమోఘములైనటువంటి ఆ తేజస్సు ఎంత గొప్పది అనంటే ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్లోనే మనం విందాం. అదిగో అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఆలాపనతో కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి